میں نے مضبوطی سے کٹہرے کے سٹینڈ کو پکڑ رکھا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مجھ سے جو سوال پوچھا جا رہا تھا مجھے اس کا جواب ہاں میں ہی دینا چاہیے تھا، پر میرے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میرا شوہر میرے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی آنکھوں میں بھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایسا منظر سامنے آیا کہ سارے لوگ حیران رہ گئے۔ بھری عدالت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ہمارے حق میں تالیاں بجانی شروع کر دیں، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی نے ایک نئی مثال قائم کر دی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک انسان جس کو آپ نے نہ کبھی دیکھا ہو، نہ آپ اس سے کبھی ملے ہوں، پھر بھی آپ کو اس سے اتنی محبت ہو سکتی ہے اور اس کو آپ سے بے حد محبت ہو سکتی ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات کر رہی ہوں۔ میرے شوہر کا نام ندیم تھا اور میرا نام ثانیہ۔ ہم دونوں کی شادی ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ مجھے تو تصویر بھی نہیں دکھائی گئی تھی، پر ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں چلے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب دو لوگوں کا نکاح ہو جاتا ہے تو ان کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ہمارے دل میں بھی شاید اللہ نے بہت محبت ڈال دی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگے تھے۔ میں خوبصورت تھی، حسین تھی، اور ندیم بھی صحیح معنوں میں ایک خوبصورت مرد تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی اچھی لگتی تھی، پر صرف ایک ہی مسئلہ تھا کہ ہمارے گھر والے یعنی کہ ندیم کے گھر والے، جو اب میرے بھی گھر والے تھے، بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کے مالک تھے۔ ان کو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے پاس کھڑا ہونا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے ندیم نے کہا کہ اس کمرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی رہیں گے کہ جیسے ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی ہے، لیکن اس کمرے کے باہر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ یہ عجیب ہے، لیکن ہمیں اس طرح رہنا ہوگا۔ یہ جوائنٹ فیملی ہے اور فی الحال میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، پر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا، کیونکہ میرے سامنے میرے بھائی کی مثال ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر کا ایک بڑا بھائی تھا، لیکن وہ لوگ ان سے الگ رہتے تھے اور وہ لوگ شادی میں بھی نہیں آئے تھے۔ شاید اس کا بڑا بھائی نکاح کے وقت بیٹھا تھا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی نہیں آئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، بس تم اسی طرح پیش آنا جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ سب کے سامنے میرا نام نہیں لینا، مجھے پکارنا نہیں، اور میرے سے بات تک کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا یا میرے ساتھ بیٹھنے کی۔ بس تم ایسے پیش آنا جیسے میں تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوں۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ کسی اور گھر میں آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بہت ساری باتیں ہی نئی اور عجیب و غریب ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ تھا کہ مجھے واقعی میں ایک ایسی بات بتا دی گئی تھی جو بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ میری ساس نے اور میرے سسر نے اس گھر کو پوری طرح سے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ قانون بنا رکھے تھے جس کے اوپر وہ عمل کرواتے تھے۔ اس گھر میں میری ایک اور دیورانی بھی رہتی تھی، اس کی شادی بھی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اس گھر کی نئی بہویں تھی۔ وہ جب اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی شکل بھی میری طرح ہی لگ رہی تھی۔ شاید اسے بھی اس کے شوہر نے یہ سب کچھ سمجھایا تھا، لیکن ان دونوں کی تو بچپن میں منگنی ہو چکی تھی اور یہ اسی خاندان کی ہی تھی، جبکہ میں اس خاندان سے باہر کی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے پاس آئے گی، مجھ سے کوئی بات کرے گی، ہم دونوں مل جائیں گے، کیونکہ آج ہم نے کھانا بنانا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور وہ سیدھی وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی چلی گئی۔ ہمیں کچن میں بھیج دیا گیا اور میری ساس نے کہا کہ تم دونوں ہی کچھ میٹھا بنا لو۔ میری ساس نے اسے حلوہ بنانے کا کہہ دیا جو زیادہ آسان تھا، اور مجھے کھیر بنانے کے لیے کہہ دیا جو کہ بنانا بہت مشکل تھا، کیونکہ شاید وہ ان کے اپنے خاندان کی تھی، اس لیے اس پہ تھوڑا رحم کھا لیا، لیکن مجھ پہ نہیں۔ میں بڑی پریشان ہو گئی اور میں نے بڑی مشکل سے کھیر بنا دی۔ میں نے زندگی میں پہلے کھیر بنائی تھی، لیکن مجھ سے خراب ہو گئی تھی، اور میرے گھر والوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس یہی کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ پر آج بھی میں نے کھیر بنا دی۔ کھیر کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں بنی تھی، اس لیے میری زیادہ تعریف نہیں ہوئی۔ میرا موڈ خراب ہو گیا، پر میرا شوہر میرے لیے بہت ساری مٹھائی لے کر آیا تھا۔
اس نے کہا کہ تمہیں پسند ہے نا، لیکن گھر میں باہر کی کوئی چیز نہیں آتی، اس لیے کسی کو پتہ نہ لگنے دینا، اور اس کا شاپر بھی کوڑے میں نہ پھینکنا۔ امی کبھی کبھی کوڑے کو بھی چیک کر لیتی ہیں، اس کا شاپر اپنے پاس ہی رکھنا، جب اپنے گھر جا رہی ہوگی تو وہاں جا کے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ کیا یہاں پر باہر کی چیزیں بالکل بھی نہیں لا سکتے؟ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں بالکل بھی نہیں، جبکہ یہ لوگ شہر کے اندر رہتے تھے اور قریب ہی ایک فوڈ اسٹریٹ بھی تھی جہاں سے بہت اچھی اچھی خوشبوئیں آتی تھیں۔ شادی کے بعد تو میاں بیوی مل جل کر اس طرح کے کام کر لیتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز منگوا لی، مل جل کر کھا لی یا کہیں چلے گئے۔ مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا کہ اس گھر میں باہر آنا جانا بھی منع تھا، صرف اپنے میکے جا سکتے تھے، وہ بھی 3 مہینے کے بعد، یا اگر کوئی مشکل ہو تو یہ لوگ بھیج دیتے تھے، اور میکے میں رات رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور وہاں چھوڑنے کے لیے نہ تو شوہر جاتا تھا اور نہ ہی لینے کے لیے۔ ان لوگوں کو خود ہی کوئی کام ہو تو وہ آ کر لے جائیں، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر تو بہت ساری سختیاں تھیں۔ میں جب اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو میں نے ان کو مختصر سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے کہاں بھیج دیا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں کیا پتا، ہم نے تو ان کی شرافت اور امیری دیکھی تھی، یہ لوگ امیر تھے، ان کا گھر اپنا تھا، اور ہم نے جب پتہ کروایا تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت شریف ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی عجیب سی بات یا خبر منسوب نہیں ہے۔ بس میری زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ گھر میں ڈش، ٹی وی یا کمپیوٹر رکھنے بھی نہیں دیتے تھے، اور اگر آپ نے اپنا پرسنل موبائل رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ باہر استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اپنے کمرے سے باہر سب کے سامنے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نے موبائل رکھا ہے، میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن تم سب کے سامنے استعمال نہیں کرنا، اور پورا دن اس کو سائلنٹ پر ہی لگا کر رکھنا، اور اگر امی سے بات کرو تو نیچی آواز میں اور اپنے کمرے کے اندر ہی کرنا۔ میری دوسری دیورانی نے تو موبائل بھی نہیں رکھا ہوا تھا، اس نے استعمال کرنا چاہا تو ان لوگوں نے منع کر دیا، اس کے بعد اس نے رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے یہ پابندیاں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اب مجھے کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر سے شکایت کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ آپ کے ماں باپ نے اپنی زندگی جی لی ہے، اب وہ ہمارے اوپر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، اس طرح کے اصول بنا کر وہ ہماری زندگی کو گھٹن کا شکار بنا رہے ہیں، اس طرح تو ہم گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہماری محبت کی شادی نہیں ہوئی، جو میں نے تم سے پہلے جھوٹ بولا کہ میرے ماں باپ تو بہت اچھے ہیں، یہاں پر اسی طرح ہوتا ہے، اور تمہارے ماں باپ کو یہ باتیں بتائی گئی تھی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ رہنے پر بھی پتہ چلتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس گھر سے لے کر چلا جاؤں، لیکن وہ ابھی نہیں ہونے والا، اس میں وقت لگے گا، میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، کیونکہ پھر یہ پابندیاں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن کچھ ایسے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ برے ہوں گے، اور تم پھر سے مجھ سے ہی شکایت کرو گی، اس لیے بس صبر سے کام لو۔ ہم سے پہلے اس گھر میں ایک بہو تھی، لیکن وہ اس گھر سے جا چکی تھی، اور اب میں اور میری دیورانی اس گھر کی نئی بہویں تھیں۔ ہماری شادی کو 2 ہفتے گزرے تو انہوں نے ہمارے کام آپس میں بانٹ دیے۔ اس گھر کے اتنے سارے کام تھے کہ ہم دونوں میں کام بانٹ دینے کے باوجود بھی ہم دونوں پہ بہت بوجھ تھا، اب ہمیں گھر کے کام بھی کرنے تھے۔ ہماری شادی کا شروع کا عرصہ گزر چکا تھا، جس میں دلہن کو شہزادی بنا کے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد تو وہ نوکرانی بن جاتی ہے، اور ہم دونوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں بہت تھک جاتی تھی، مجھے غصہ آتا تھا، میں چڑچڑی ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کے بڑے بھائی کی بیوی کہاں رہتی ہے؟ وہ نہ ملنے آتی ہے، نہ کوئی اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اسی گھر میں اسی طرح شادی کر کے آئی تھی جیسے تم آئی ہو، وہ میری ماں کی پسند سے آئی تھی، وہ بہت اچھی تھی، وہ سب کا خیال رکھتی تھی، سارے کام کرتی تھی۔ 1-2 سال اسی طرح ہنسی خوشی گزر گئے، پھر اس کی اولاد ہوئی تو اللہ نے اسے 2 جڑواں بچوں سے نواز دیا۔ 2 جڑواں بچوں کو سنبھالنا ہی ایک بہت بڑا کام تھا، اس لیے وہ گھر کی طرف کم دھیان دینے لگی۔ امی کو یہ بات بری لگنے لگی،
उन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। मेरे भाई पे प्रेशर पड़ा तो वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से चला गया। तब से उन्होंने उसके साथ जीना मरना खत्म कर दिया है। मेरे भाई को मेरे बाबा तक नहीं बुलाते, सलाम नहीं करते, फोन करता है तो जवाब नहीं देते। उसकी बीवी से कोई ताल्लुक रखना तो दूर की बात, वो मेरे भाई से भी कोई ताल्लुक नहीं रखते। वो जो निकाह में आकर बैठा था ना, वो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं उसका छोटा भाई हूँ इसीलिए, वरना बाबा ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं था और ना ही अम्मी ने। मैंने कहा कि हाँ, हमने भी जब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हमारे 2 ही बेटे हैं। मैंने कहा कि ये तो उनका हक था, अगर वो अलग हो गए तो इसमें क्या बुरा है। जब घर में एक साथ गुजारा नहीं हो रहा तो अलग हो जाने में ही बेहतरी थी। अगर हम कल को अलग हो गए तो क्या ये लोग हमारे साथ भी जीना मरना खत्म कर देंगे। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, इसीलिए हम अलग नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता। जैसे जैसे शादी के दिन गुजर रहे थे, मेरे शौहर का रवैया भी बदलने लगा था। शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे हम लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब वो मोहब्बत मध्यम पड़ने लगी थी। वो अक्सर बातों पे मुझे डांट देता और हमेशा मुझे ही गुजारा करने का कहता कि तुम ही चुप रह जाओ, तुम ही कुछ ना बोला करो। मेरी देवरानी मेरी सास की बड़ी चहेती थी। उनको उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती थी, लेकिन वो मेरी हर बात में नुक्स निकालती थी। मेरे पकाए हुए खाने को बुरा कहती थी, कहती थी कि तुमने ठीक से काम नहीं किया, फ्रिज साफ नहीं किया। अभी तक मैंने अपनी सास से कोई बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन कहते हैं कि एक न एक दिन इंसान फट्टी पड़ता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया। मैंने अपनी सास से कह दिया कि आप नाइंसाफी करती हैं, आप सुमेरा के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती हैं, जबकि मेरे साथ नहीं, क्योंकि वो आपके खानदान की है और मैं पराई हूँ। मैं तो सारी जिंदगी कुछ भी कर लूँ, पराई ही रहूंगी ना। बस मैंने यही अल्फाज बोले थे कि मेरी सास ने मेरे शोहर के न जाने कैसे कान भरे कि जब वो कमरे में आया तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगा और उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। कहते हैं कि एक दफा शोहर का हाथ उठ जाए तो फिर रुकता नहीं है। मैं हैरान रह गई थी। ऐसी बहुत सी मिसालें मैंने भी देखी थी। औरतें कहती थी कि शोहर 1-2 थप्पड़ लगा भी ले तो इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका मकाम बड़ा है, वो साथ रहता है तो गुस्सा भी आता है और गुस्से में इंसान कुछ भी करता है। लेकिन मुझे ये बात बहुत बुरी लग गई थी, मेरे दिल को लग गई थी। शोहर ने बाद में मुझसे माफी भी मांगी, लेकिन अब जब भी हमारी लड़ाई होती उसका हाथ उठ जाता था, और हमारी लड़ाई सिर्फ घर के छोटे छोटे मामलात पर ही हो रही थी। इस घर की नाइंसाफियों और पाबंदियों से मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। अल्लाह ने अभी तक औलाद से भी नहीं नवाजा था। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन लेती हैं, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और मैं वाकई बहुत परेशान थी। मेरी जिंदगी से सारी खुशी अचानक से गायब हो गई थी। बस शादी के शुरू का 1 महीना ही खूबसूरत था। अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ अजाब भुगत रही हूँ और पता नहीं ये सजा कब खत्म होगी। अपने शोहर से खुलकर कोई बात नहीं कर पाती थी। अगर दिल की बात भी करती तो वो उसको भी लड़ाई करने का मौजू बना लेता और उसी दिन हमारी लड़ाई हो जाती, और फिर 3 से 4 दिन तक हम एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। मेरी सास ने मेरे खिलाफ महाज खोल दिया था। उनकी पोजीशन पहले ही मजबूत थी, जबकि पूरे घर पर उनका राज चलता था। मेरे लिए ऐसा ही था कि जैसे मैंने जंगल में रहकर शेर से बैर पाल लिया हो। लेकिन मैं भी तंग आ गई थी। आखिर एक वक्त पे इंसान तंग आ ही जाता है। मेरा शोहर मुझ पे हाथ उठाता, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करता। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन इसी तरह हमारी किसी बात पे लड़ाई हो गई। बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी। मेरे शोहर ने ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। वैसे तो वो कहता था कि कमरे की कोई बात बाहर ना जाए, लेकिन लड़ाई की आवाजें पूरे घर में गूंजा करती थी और वो अपनी आवाज आहिस्ता नहीं करता था। उसने मुझ पर हाथ उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मेरा सर टेबल से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। मैं पूरे 12 घंटे तक बेहोश रही और किसी को भी ख्याल ही नहीं आया कि मैं कमरे में जिंदा पड़ी हूँ या मर गई हूँ। 12 घंटे के बाद मेरा शोहर ही कमरे में आया और मुझे देखा कि मैं जमीन पर पड़ी हूँ, तो वो भी यही समझने लगा कि मैं सो रही हूँ, क्योंकि मैं कालीन के ऊपर ही पड़ी हुई थी। मेरे शोहर ने भी मुझे 1-2 घंटे तक चेक नहीं किया कि जिंदा हूँ
या मर गई हूँ। बस यही कहता रहा कि उठो, मेरे लिए खाना लगाओ, रात हो गई है। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो गुस्से से मेरी तरफ आया, और जब उसने मुझे अपनी तरफ पलटा तो मेरे सर पर जख्म लगा हुआ था। फिर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि 12 घंटे से बेहोश थी, कोमा में भी जा सकती थी और बहुत सा खून भी बह गया है। अगर वक्त पे नहीं लेकर आते तो और भी बुरा हो सकता था। मुझे होश तो आ गया था, लेकिन मेरी आंखों में शिकायतें थीं। मैं अपने शोहर को अजीब नजरों से देख रही थी। मैं उससे कोई बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। उसी की वजह से मेरी जान खतरे में थी। मैं 12 घंटे तक बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने ये भी कहा कि मैं हमल से थी, लेकिन मेरा हमल भी जाया हो गया, क्योंकि शुरू के दिन थे। मेरे साथ इतना बड़ा मामला हो गया था। मेरे चेहरे पर टांके लगे थे, जिसका निशान सारी जिंदगी जाने वाला नहीं था। मेरे शोहर की आंखों में भी शर्मिंदगी थी, लेकिन मैं हैरान थी कि जब मुझे घर ले आया गया तो चौथे दिन ही मेरे शोहर ने फिर से मुझसे झगड़ा किया और फिर से मुझ पर हाथ उठाया। उसने एक पल को भी नहीं सोचा कि मैं पहले से ही बीमार हूँ, मुझे टांके लगे हुए हैं, मुझे आराम की जरूरत है। लेकिन उसने मेरा एहसास नहीं किया। जिस रिश्ते में एहसास नहीं होता वो रिश्ता बिल्कुल ही खोखला होता है, और एक खोखले रिश्ते को आप सारी जिंदगी कैसे उठाकर चल सकते हैं। मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया है। मैं नाराज होकर अपने घर चली आई और मेरे शोहर ने फोन तक नहीं किया। 3 महीने तक मैं अपने घर पर रही। जब मेरी सास ने फोन किया और कहा कि आप अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं तो उसे घर छोड़ जाएं, और अगर नहीं तो फिर आपकी बेटी के साथ हमारे बेटे का कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरे बाबा ने कहा कि मैं अपनी बेटी पे तलाक का धब्बा नहीं लगने दूंगा, इसीलिए हमने खुला का केस कर दिया। पर जब खुला का केस चल रहा था तो मुझे मेरी जेठानी की कॉल आई। उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारा शोहर हमारे घर आया था, मेरे शोहर के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो कह रहा था कि मैं अपनी अम्मी की बातों में आ गया और मेरा घर बर्बाद होने वाला है, मेरी मदद करें। मैंने कहा कि अगर एहसास हो ही गया है तो फिर सीना ठोककर इस एहसास का इजहार क्यों नहीं करते। आपको क्यों बताया है कि आप आकर मुझसे बात करें और मैं घर आ जाऊं, क्योंकि मेरी जेठानी ने मुझे कहा था कि तुम घर आ जाओ, तुम्हारा शोहर बदल चुका है, उसे एहसास हो चुका है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ये ख्याल था कि वो खुद मुझे लेने के लिए आए, पर वो नहीं आ रहा था। अभी भी उसके अंदर बुज़दिली थी। अभी भी वो हमारे रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत नहीं करना चाहता था। तो बात अदालत तक चली गई, जहाँ पर मुझसे ये पूछा जा रहा था कि मैं खुला क्यों लेना चाहती हूँ। बस मुझे एक वजह बतानी थी। अगर मैं ये भी कह देती कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, तो खुला हो जाती। मेरा शोहर मेरे सामने खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। उसकी आंखों में भी आंसू थे और मेरी आंखों में भी। हम शायद वही सारे लम्हात याद कर रहे थे जो हमने एक दूसरे के साथ गुजारे। किसकी गलती थी कि हम आज इस मकाम पर पहुंच गए थे? क्या हम एक दूसरे के लिए बुरे थे, या हम लोगों को एक दूसरे से मसला था? नहीं, ये सब कुछ मेरी सास का किया धरा था। उन्होंने ही अपने बेटे का घर बर्बाद किया था और आज हमारा रिश्ता इस मकाम पर पहुंच गया था। मुझसे जज साहब ने पूछा कि क्या आप इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती? मेरी आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी सीप में से मोती उंडेले जा रहे हों। मेरा शोहर भी रो रहा था। वो भी आज अपने आंसू न रोक पाया। उसने मेरी आंखों में देखा और सर हिला के कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ। उसे ऐसा करते हुए सब लोगों ने देखा, उसकी माँ ने भी। बस मेरे लिए उसका इतना एहसास करना ही काफी था कि उसने सबके सामने मुझे कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊं। बस मैंने कह दिया कि मैं अलग नहीं चाहती, इस आदमी के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरा शोहर फौरन मेरे पास आया और उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये मंजर जब मेरी सास ने देखा तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। क्यों, आखिर क्यों? क्या हम लोग कहीं से भाग कर आए थे? वो मेरा शोहर था। अगर उसने मेरा हाथ पकड़ कर ये इजहार कर लिया कि मैं उसकी बीवी हूँ और वो सारी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहता है, तो इसमें क्या मायूब बात थी? मैं अपने ससुराल वापस नहीं गई, बल्कि अपनी माँ के घर आ गई। मेरे शोहर ने मेरा सारा सामान पैक किया
और अलग से एक घर लेकर वहां पर सामान सेट किया। उसके बाद वो मुझे लेने के लिए आया। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया है कि हमारा घर बर्बाद करने में मेरी माँ का हाथ था। मैंने तुम पर हाथ उठाया। वो मुझे ताने देती थी, कहती थी कि तुम किस किस्म के मर्द हो, अपनी बीवी को काबू में रखो, उस पे रोब जमाओ। लेकिन शुक्र है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाला और तुमने भी मुझे माफ कर दिया। आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में आपका बेटा शादी करता है और उसकी बीवी घर में आ जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा पराया हो गया है। बस उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता आ गया है जो उसकी जिम्मेदारी है। वो आपको धुतकारेगा नहीं, आपको छोड़कर नहीं चला जाएगा। आप उससे अपना रिश्ता खुद खराब कर लेंगे। अगर उसकी बीवी के साथ बुरा रवैया रखेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी सास का पहला बेटा भी इसी तरह उनको छोड़कर चला गया और दूसरा बेटा भी। अब मेरी देवरानी और देवर रह गए थे और सुना था कि उनके मामलात भी आजकल खराब चल रहे थे और वो भी अलग होने की बातें कर रहे थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब सभी छोड़कर चले जाते तो फिर उनके पास क्या रह जाता? क्या ये बेहतर नहीं था कि वो अपने अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा करें और मोहब्बत का मामला रखें, तो घर भी बच्चा रहता और सब लोग हंसी खुशी एक ही घर में रहते। इसीलिए तमाम ऐसी औरतें जो सास बनने जा रही हैं, तो ये बात जरूर याद रखें कि जो आपके घर में लड़की बहू बनकर आ रही है, वो भी आपकी बेटी की तरह है। अगर बहू को बेटी बना लिया जाए और बहू भी बेटी बन जाए तो ये जिंदगी जन्नत हो जाए। कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।